Start. All of you mute yourselves. In the last class, we have discussed about types of instruction depending on address field. Okay. Generally, the instruction contains two parts: opcode field and operand or address field. Okay. The first field, opcode field, represents opcode field ఏం చెప్తుంది? Which operation to be performed? మీరు ఏ ఆపరేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఆపరేషన్ యొక్క కోడ్ ఆప్కోడ్ అంటే యాడ్ అంటే ఎడిషన్ చేయమన్నాం అలాగా. And operand or address. Second field is either address or operand. Sometimes directly the data will be given or sometimes the address will be given. కాబట్టి దీన్ని ఆపరెంట్ ఆర్ అడ్రస్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఓకేనా. యాడ్ R1, R2, R3 అంటే R2 plus R3 are added and transfer to R1 ఇష్టం. ఓకే. ఆర్ సింపుల్ యాడ్ అండ్ 10, 100 అంటారు. డైరెక్ట్ గా 10 plus 100 both are added. ఓకే. Directly the operand are given or sometimes the address is given where the data is found. That may be register or memory ఏదైనా అవ్వచ్చు. Okay. And depending on the number of address fields, there are four types of instructions depending on the number of address fields. Zero address field అంటే there is no address field, only opcode will be there. One address field అంటే only one address field is there. Two address field అంటే there are two address fields are there. Three address field అంటే there are three address fields are there. Okay. Three address fields. The instruction contains three address fields, then it is called a three address instruction. If the instruction contains two address fields, then the instruction is said to be two address instruction. If the instruction contains only one address, that will be one address instruction. చూడండి, త్రీ అడ్రస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఆప్కోడ్ అండ్ త్రీ అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ ఆర్ దే. దాన్నే చూడండి ఆపరేషన్ సోర్స్ 1, సోర్స్ 2, డెస్టినేషన్. త్రీ అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ లో 2 are source register, source addresses and 1 is destination address. Two address instruction లో there are two address fields are there and one of the source register చెప్పాం కదా, ఇది యాక్ట్స్ అయితే డెస్టినేషన్. చూడండి, ఇప్పుడు యాడ్ A, B, then ఏ డేటా ఏలో ఉన్న డేటా బిలో ఉన్న డేటా both are added and the result again transfer to B. That nothing but one of the source is acts as a destination and the here B register is acts as a both source register and both destination register. This is called two address instruction. There are two address fields are there. There are two address fields are there and one address field is acts as a both source and destination. One address instruction, add A and add opcode. A అనేది one address field,
హియర్ ఏమవుతుంది యాడ్ ఏ అంటే accumulator content plus ఏలో ఉన్న content both are added and the result is again transferred to accumulator. This is called one address field instruction. Zero address instructions already discussed about this one. Stack, top of the stack already known. Top లో ఉన్న ఐటమ్స్ ని తీసుకుంటుంది ఫర్ ద ఆపరేషన్. ఓకే, and one example of a plus b star c plus t discussed in the last class, how to write program for evaluating a plus b star c plus t using 3 address, using 2 address, using 1 address will also, using stack also, top of the stack. Risk computer next topic is instruction execution and straight line sequence. Instruction execution, how to execute the instruction and what is meant by instruction straight line sequencing. చూడండి, a plus b, a content of a plus content of b added and transferred to c. You have to execute this instruction. Okay, మనం ఏం చేయాలి? Okay, how you are executing the instruction a plus b transfer to c, అంటే a లో ఉన్న కంటెంట్ b లో ఉన్న కంటెంట్. సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫోన్ చేస్తున్నారు, కన్స్ట్రక్షన్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు, సత్యనారాయణ రమ్మంటున్నారు. ఒకసారి చూడండి, నాకు నేను క్లాస్ లో ఉన్నానని చెప్పానండి, వెళ్ళిపోయా. చూడండి, the below figure. To execute a small program c is equal to a plus b, for this instruction చూడండి, first instruction move a comma r naught, move a comma r naught, nothing but here the content of a అంటే ఏ లొకేషన్ లో ఉన్న డేటా వాట్ ఎవర్ మేబీ, ఏలో ఉన్న 100 or 200 సంథింగ్ ఏదో డేటా ఉంటుంది అనుకోండి, ఆ ఏలో ఉన్న కంటెంట్ ఏం చేశాను, r0 రిజిస్టర్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. ఓకేనా, దట్ ఈస్ మూవ్ a comma r0. నెక్స్ట్ యాడ్ b comma r0. r0 రిజిస్టర్ లో ఏముంది, r0 రిజిస్టర్ లో ఏలో ఉన్న కంటెంట్ ఉంది, అండ్ యాడ్ b comma r0 అంటే ఏలో ఉన్న కంటెంట్ ప్లస్ b లో ఉన్న కంటెంట్ బోత్ ఆర్ యాడెడ్. ఓకే, అండ్ ద రిజల్ట్ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ టు r0 రిజిస్టర్ ఉంది. కానీ మన రిజల్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, సికి వెళ్ళాలి. అందుకే లాస్ట్ ఏం చేశాను, మూవ్ r0 comma c. ఓకే, యాడ్ b comma r0 ఏం జరుగుతుంది, r0 లో ఉన్న కంటెంట్ అండ్ b లో ఉన్న కంటెంట్ యాడ్ అయి బోత్ మళ్ళీ r0 కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఓకే, r0 లో ఏముంది, మూవ్ a comma r0 అంటే r0 లో ఇండైరెక్ట్ గా a లో ఉన్న కంటెంట్. యాడ్ b అంటే ఏం జరుగుతుంది, b లో ఉన్న కంటెంట్
R0 లో ఉన్న కంటెంట్ both are added and the result is again transferred to R0 register. Okay, this is small program for executing C is equal to A plus. ఇది ఎలా జరుగుతుంది? ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం మెమొరీలో స్టోర్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మెమొరీ. ఇది ఆర్ అడ్రసెస్ అండ్ దీస్ ఆర్ మెమొరీ కంటెంట్స్. And for executing C is equal to A plus B, there are 3 instructions are there, a small program, 3 instruction program segment that will be stored in the memory unit. Memory unit లో చూడండి, in consecutive location లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎప్పుడైనా చెప్పాను కదా నేను, the program must be stored in consecutive locations లో స్టోర్ అవుతుంది. The program must be stored in consecutive locations, I plus 1, I plus 2. అంటే I20 అనుకోండి, 20, 21, 22, or 30, 31, 32. The program must be stored in consecutive locations. వరుస లొకేషన్ లో స్టోర్ అవుతుంది. 20, 21, 22 ఆర్ 31, 32, 33 ఆర్ లైక్ దట్, 41, 42, 43 అలా. అంతేగాని ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఒక లొకేషన్ లో అండ్ రిమైనింగ్ 2 ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వేరే లొకేషన్ లో స్టోర్ అవ్వ. The 3 instructions are stored in consecutive locations. Okay, I plus 1, I plus 2. అండ్ B లో 200 ఉందనుకో, ఏలో ఉన్న డేటాని బిలో ఉన్న డేటాని యాడ్ చేసి సిలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. దానికి ఒక స్మాల్ ప్రోగ్రామ్ రాశాను. మూవ్ ఏ కమా R0 అండ్ యాడ్ B కమా R0, మూవ్ R0 కమా C. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ A plus B ట్రాన్స్ఫర్ టు C. ఓకే, let us consider how this program is executed. The processor contains a register called program counter. ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అంటే ఏంటి? పీసీ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఈజ్ ఏ రిజిస్టర్ విచ్ హోల్డ్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఏ అడ్రస్ అయితే ఉందో ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ మాత్రమే కంట్రోల్ యూనిట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందని చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ, గుర్తుందా? ద కంట్రోల్ యూనిట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ whose address is available in program counter. అంటే here the starting address is I that will be available in program counter. Program counter register లో I అనే address, I may be 20, 30, anything that will be stored in the program counter. First, the starting address is available in program counter. చూడండి, which holds the address of the instruction executed to be next. To begin executing a program, the address of the first instruction I in our example must be placed into the PC. I ఏం చేయాలి మీరు? ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అడ్రస్ మస్ట్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో దాన్ని ప్లేస్ చేయాలి. ద స్టార్టింగ్ అడ్రస్ టు బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. The program counter holds the address of the first instruction. So in this case, I, okay, must be placed into program. Then the processor control circuits use this information in the PC to fetch and execute instruction. Control ఏం చేస్తుంది? ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి మెమరీలోకి వెళ్ళి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్ అంటే వెతకడం. మెమరీలో ఆ అడ్రస్ లో ఉన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ని వెతికి పట్టుకొని దాన్ని తీసుకెళ్లి ఐఆర్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేసి ఐఆర్ రిజిస్టర్ నుంచి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్ వన్ ఎట్ ఎ టైం. అంటే ఒక్కసారి ఈచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇండివిజువల్లీ. అండ్ in the order of increasing addresses. Okay, next I తర్వాత ఏం చెప్పాను? నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే I plus 1 అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ మస్ట్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ by 1. Okay, and then after completing second instruction, the third instruction to be executed, that is I plus 2. Then program counter again incremented by 1. That means the program counter is incremented by 1. So this is called straight line sequencing అంటారు. This is called straight line sequencing అంటారు. ఓకే, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకదాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? స్ట్రైట్ లైన్ సీక్వెన్సింగ్ అంటారు.
Okay, this is called straight line sequencing. During the execution of the instruction, the program counter incremented by 1. చెప్పాం కదా, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎప్పుడైతే ఐ లొకేషన్ లో ఇన్స్ట్రక్షన్ రీడ్ చేసుకుని బయటకు వస్తుందో ఆటోమేటిక్ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏమవుతుంది, +1 అయిపోతుంది. అంటే నెక్స్ట్ I+1 చూపిస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ I+1 చూపిస్తుంది. అంటే సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఎప్పుడైతే సెకండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిందో మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఏమవుతుంది, +1 అవుతుంది. అంటే I+2, ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ I+2. దెన్ థర్డ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు బి ఎగ్జిక్యూట్. చూడండి, the incremented PC is incremented by 1 point to next instruction. Then after the move instruction at location I+2 executed, PC contains I+3, which is the address of the first instruction next program. Okay, next program యొక్క I+3. ఓకేనా, మనకి ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆఫ్ ఎ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇది ఎ 2-phase ప్రొసీజర్. అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం ఒక 2-way ప్రొసీజర్. ఒక 2-phase ప్రొసీజర్ అంటే 2 steps కింద. అంటే వన్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్, అనదర్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్. ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే మీరు ముందు 2 phases అంటే 2 ప్రొసీజర్స్. యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ 2 steps అనుకోండి. 2 steps. వన్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్, అనదర్ వన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్. అంటే బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మనం రాసే ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి, మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటాం. కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ప్రాసెసర్కి వెళ్ళాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ మెమరీలో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్కడ ఉన్నాయో వెతుక్కోవాలి. వెతకడం అనేది ఫెచ్చింగ్ అంట. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈజ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్. ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఫెచ్డ్ అంటే వెతకడం ఫ్రమ్ ద మెమరీ. అంటే మెమరీలో ఎక్కడ ఉందో, అంటే ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి మెమరీ యూనిట్ లోకి వెళ్ళి వెతుక్కుంటాం. వెతుక్కొని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని ప్రాసెసర్ పంపిస్తాం. ఓకే, మెమరీ లొకేషన్ హూ ది అడ్రస్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్. ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ లో ఉన్న అడ్రస్ ని బట్టి మెమరీలోకి వెళ్ళి ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకెళ్లి ఐఆర్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఐఆర్ అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్. ఆ ఫోన్ చేస్తున్నారు ఆయన, మర్చిపోయింది. పెయింటింగ్ చాలా లేక తీసుకుపోతాం 5 నిమిషాలు. ఓకే, ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫ్రమ్ మెమరీ నుంచి ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ అడ్రస్ ని బట్టి మెమరీ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్ తీసుకొని దాన్ని ఐఆర్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, ఐఆర్ రిజిస్టర్ ప్రోగ్రామ్ ప్రాసెసర్ లో ఉంటుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్ రిజిస్టర్ అనమాట. అంటే మెమరీ నుంచి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ని ఐఆర్ రిజిస్టర్ లో ప్లేస్ చేస్తారు. దాన్ని ఈ ప్రొసీజర్ అంతటిని ఏమంటారు, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫెచ్చింగ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్. ద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ ఐఆర్ ఇది ఎగ్జామిన్డ్ టు డిటర్మైన్ విచ్ ఆపరేషన్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. ఐఆర్ రిజిస్టర్ లోకి ఇన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది, యాడ్ B,R0. అంటే యాడ్ ఆప్ కోడ్ బట్టి ఏ ఆపరేషన్ చేయాలి. డిటర్మైన్స్ విచ్ ఆపరేషన్ టు బి పెర్ఫార్మ్డ్. ద స్పెసిఫైడ్ ఆపరేషన్ ఇస్ దెన్ పెర్ఫార్మ్డ్ బై ది ప్రాసెసర్. యాడ్ కాబట్టి ఎడిషన్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది ఈ ఏరియాలో. ఓకే, దిస్ ఆఫెన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఫెచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్. మెమరీలో డేటా బిలో ఉన్న కంటెంట్ కావాలంటే మెమరీకి వెళ్ళాలి. మెమరీ నుంచి డేటాను తీసుకొని ఫెచ్చింగ్ ఆపరేషన్స్ అంత మెమరీ ఆర్ ప్రాసెసర్ రిజిస్టర్ లో ఒకసారి B,R0 అంటే R0 లో ఉన్న డేటాని బిలో ఉన్న డేటాని రెండింటిని ఫెచ్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఓకే, అథమెటిక్ ఆపరేషన్ లాజిక్ ఆపరేషన్ ఏదైతే. ఓకే, మనకి ఏమి లేవు. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ఇందాకది. C = A+B. I move A,R0, B,R0, R0 comes to execute this program. I+4 ఇయర్ ఏంటంటే ఇది బయట అడ్రస్. ఓకే, బయట అడ్రస్ కాబట్టి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్ చేయడానికి 4 మెమరీ లొకేషన్స్ కావాలి. అంటే ఇన్స్ట్రక్షన్ లెంగ్త్ 32 ఉంటాయి. 32 బిట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ లెంగ్త్. మెమరీ అడ్రస్ ఇది ఓన్లీ 8 byte. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్ చేయడానికి మనకు 4 లొకేషన్స్ కావాలి. అందుకని చూడండి I+4 I+8. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. In this case,
ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ మస్ట్ బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై +4 చేయాలి. ఎందుకంటే మెమోరీ ఏమో బయట అడ్రస్ బిల్, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏమో 32 బిట్ అడ్రస్, 32 బిట్స్. కాబట్టి ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ స్టోర్ చేయడానికి మీకు 4 మెమరీ లొకేషన్స్ కావాలి. కాబట్టి ఇన్స్ట్రక్షన్ ద ప్రోగ్రామ్ కౌంటర్ ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 4 times. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ అంత సేమ్. ఓకే, కండిషన్ కోడ్స్ ఆర్ కోడ్ ఫ్లాగ్ బిట్స్ అని కూడా అంటారు. The processor keeps track of information about the results of various operations for use for subsequent conditional branch instruction. Is accomplished by condition code bits. Condition code bits are flag bits under flag bits. ఏంటంటే ఇప్పుడు బ్రాంచ్ ఇఫ్ పాజిటివ్ అంటారు. బ్రాంచ్ ఇఫ్ పాజిటివ్ అంటే బ్రాంచ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేయాలండి. ఇఫ్ పాజిటివ్ అంటే ద ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఒక ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఆ ఆపరేషన్ లో రిజల్ట్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే బ్రాంచ్ ఇఫ్ పాజిటివ్ అంటే ద ప్రీవియస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ద రిజల్ట్ కనుక పాజిటివ్ వస్తే బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నారు. ఓకేనా, అంటే ప్రీవియస్ రిజల్ట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? దానికి ఏం చేస్తామంటే కండిషన్ కోడ్స్ ఆర్ ఫ్లాగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, చూడండి. ద ప్రాసెసర్ కీప్స్ ట్రాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. యాడ్ ఆపరేషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, అండ్ అన్ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంటుంది. సబ్సిక్వెంట్ కండిషనల్ బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, దాని తర్వాత వచ్చే బ్రాంచ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ అన్ని కూడా చెక్ చేయాలి. చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఏం చేస్తారంటే కండిషనల్ కోడ్ బిట్స్ యూజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ అకాంప్లిష్డ్ బై రికార్డింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బిట్స్ కాల్డ్ కండిషన్ కోడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటారు. These flags are usually grouped to the register, process register called condition code register or status register అంటారు. స్టేటస్ రిజిస్టర్ ఆర్ కండిషన్ కోడ్ రిజిస్టర్ అంటారు. ఓకే, అవి ఏంటంటే కండిషన్ కోడ్ ఫ్లాగ్స్ అంటే నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ ఆర్ నెగిటివ్ కండిషన్ కోడ్ ఆర్ ఫ్లాగ్స్ అంటారు. ఇండివిజువల్ జీరో ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్, క్యారీ ఫ్లాగ్. నెగిటివ్ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్, క్యారీ ఫ్లాగ్. First one is the negative flag. ల్యాబ్ కి వాళ్ళు కుట్టి పెట్టాను లక్షల సారి పోతే 4 సార్లు ఫోన్ చేసింది. అట్లాగే పంపించారు. ఓకే, నెగిటివ్ ఫ్లాగ్, జీరో ఫ్లాగ్, ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ అండ్ క్యారీ ఫ్లాగ్. నెగిటివ్ ఫ్లాగ్, దిస్ ఫ్లాగ్ విల్ బి సెట్ టు 1 if the result is negative. అంటే ఇది ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత యాడ్ -8 +3 అంటే ఏమవుతుంది? రిజల్ట్ విల్ బి -5. -5 అంటే రిజల్ట్ విల్ బి నెగిటివ్. కాబట్టి నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది. అదర్వైజ్ clear to 0. నెగిటివ్ ఫ్లాగ్ సెట్ టు 1 if the result is negative. Otherwise it is clear to 0. అలాగే జీరో ఫ్లాగ్, the output will be the ALU operation output will be 0. Then it is set to 1. Otherwise it is clear to 0. Z flag, zero flag. ALU లో కనుక ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు చూడండి -8 +8 ఆపరేట్ చేశారు, అవుట్పుట్ విల్ బి 0. దెన్ Z ఫ్లాగ్ విల్ బి 1 అవుతుంది. అదర్వైజ్ Z ఫ్లాగ్ విల్ బి 0. అవుట్పుట్ 0 అయితే కనుక Z ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. అదర్వైజ్ Z ఫ్లాగ్ ఈజ్ క్లియర్ టు 0. అండ్ ఓవర్ఫ్లో,
అర్థమెటిక్ ఓవర్ఫ్లో వచ్చినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద ఓవర్ఫ్లో ఫ్లాగ్ వి సెట్ టు 1 అవుతుంది. అండ్ ది నో ఓవర్ఫ్లో వి విల్ బి 0. ఓవర్ఫ్లో అంటే ఏంటంటే నెగిటివ్ సైన్ నంబర్స్ చూస్తే మీకు +127 టు -128 వరకు ఉంటాయి. అవుట్పుట్ కనుక +128 కన్నా ఎక్కువ వచ్చినా -128 కన్నా తక్కువ వచ్చిన అవుట్పుట్ దాన్ని ఓవర్ఫ్లో కండిషన్ అంటారు. ఓకే, ఇన్ బిట్వీన్ వస్తే కనుక నో ఓవర్ఫ్లో, అవుట్ సైడ్ దీని కండిషన్స్ వస్తే కనుక దాన్ని ఓవర్ఫ్లో అంటారు. అండ్ క్యారీ విల్ బి సెట్ దెన్ లాస్ట్ వన్ ఈ క్యారీ ఫ్లాగ్. క్యారీ విల్ బి సెట్ లాస్ట్ 2 బిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు 1 + 1 0 అండ్ క్యారీ 1, దెన్ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఈ సెట్ 1. ఓకే, మీకు బైనరీ బిట్స్ ని యాడ్ చేస్తారు. యాడ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ 2 బిట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు దెన్ ఎండ్ క్యారీ విల్ బి దేర్, దెన్ క్యారీ ఫ్లాగ్ ఈ సెట్ 1, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ టు 0. ఓకే, చూడండి. ALU 2 inputs, A and B 2 inputs ఇస్తారు. F is the output, and depending on the result of the ALU, the 4 flag bits set అవుతాయి. ఈ 4 flag bits స్టేటస్ బిట్స్, దీని స్టేటస్ రిజిస్టర్ అంటారు. ఓకే, క్యారీ ఫ్లాగ్ ఇది ఎండ్ క్యారీ కనుక 1 అయితే క్యారీ ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది. చూడండి, అవుట్పుట్ 0 చెక్ చేస్తారు. అవుట్పుట్ 0 అయితే జెడ్ ఫ్లాగ్ 1 అవుతుంది, అదర్వైజ్ జెడ్ ఫ్లాగ్ 0 అవుతుంది. అలాగే సైన్ బిట్ లాస్ట్ 10-1 బిట్ అది 0 ఉంటే కనుక నెగిటివ్, అది 1 అయితే కనుక పాజిటివ్, దట్ ఈస్ ఎస్ ఫ్లాగ్ సెట్ అవుతుంది. అండ్ CN-1 CNX ద్వారా చేస్తే ఓవర్ఫ్లో బిట్ అనేది 1 కానీ 0 కానీ. ఇది స్టేటస్ బిట్స్ అంటే ఏఎల్యూలో ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్ యొక్క స్టేటస్ అన్నమాట. అంటే రిజల్ట్ అనేది 0 వచ్చిందా, నెగిటివ్ వచ్చిందా, ఆ పాజిటివ్ ఓవర్ఫ్లో అయ్యిందా, ఆ క్యారీ జనరేట్ అయిందా లేదా తెలుసుకోవడానికి యూఆర్ యూజింగ్ ద స్టేటస్ బిట్స్ అండి. బై యూజింగ్ స్టేటస్ బిట్స్ యూ కెన్ డిటర్మైన్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్. ఏఎల్యూలో ఆపరేషన్ ఒక రిజల్ట్ యొక్క స్టేటస్ ని తెలుసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్టేటస్ రిజిస్టర్. దీస్ 4 బిట్స్ ని కంబైన్ చేసే రిజిస్టర్ ఏమంటారు, స్టేటస్ రిజిస్టర్ అంటారు. ఓకే, సిఆర్ సిఆర్ సార్. అంటే తీసుకున్నారా? ఎస్ సార్. ఓకే ఓకే, అంటే నాకు ప్రిన్సిపల్ గారు ఫోన్ చేస్తారు, నన్ను చూడు గారు మేమైపోయింది. వెళ్ళొచ్చు కదా నువ్వు.